old language. Keeping the emotions away. Logically, it is very, very old. But as old as Sanskrit. Why in Sundarakandam, in Valmiki Ramayanam, while Hanuman wants to converse in Sanskritam with Sita, he is a bit worried that whether she will be able to understand the high quality of Sanskritam. He says, Manushim Bhasha, I will now speak in the language of the people. And he starts speaking in Tamil with Sita. So these two languages coexisted, like how they should coexist even now. Amnayanam prakritim samhitam drishtavantam pade nitya pranihita dhiyam paduke rangabhartuhu. To that equivalent of the Sanskritam Vedas is the Veda called Thiruvaimozhi or Bhagavad Vishayam. Tvannamanam munimiha bhaje tvamaham totukamaha. The next shloka, this also I have covered yesterday. I will summarize and then go to the next one. Divyasthana tvamiva jagati paduke gahamana padanyasam prathamamanaga bharati yatra chakre bharati yatra chakre. That Saraswati Devi should come and bestow the way she walks. It is very apt for this region because we have Sharada Peetham very close by. Yogakshemam sakala jagatam tvayadhinam sajanan. Yogakshemam, you remember? Gaver, sweet. Vacham divyam dishatu vasudha shrotra janma munirme. Vasudha bhumi. Shrotra Valmikam. Vasudha Shrotra Janma is Valmiki. Who is he? The Muni. What did he give us? Ramayanam. So let Ramayanam stay in my heart and mind, like how Paduka Devi is going to bless me. The fifth shlokam. Nichepi hanta mama murdhani nirvisesham tungepi yannivashate nigamottamange prachetasaf prabhritibihi prathamopagitam stoshyami rangapati padukayor yugam tat. Now, when we go to a temple, கோவிலுக்கு போறோம், ஷட்டாரி சாதிக்கிறா. ஷட்டாரிக்கு இன்னொரு பேர் சொன்னேன், ஸ்ரீ ஷட்டகோபம்னு பேர். But remember, if we go to the Sannidhi of Perumal, Perumal Sannidhiக்கு போனா ஷட்டாரிக்கு ஸ்ரீ ஷட்டகோபம்னு பேர். நம்மாழ்வார் சன்னதிக்கு போனா அதுக்கு பேர் என்ன? நம்மாழ்வார் சன்னதிக்கு வெரி குட், மதுர கவிகள்னு பேர் அதுக்கு. So it is that Sishya's name is what that position gets. See, Nammalvar Sannidhi, it cannot be called Sri Shadagopam. In Perumal Sannidhi, Perumal's two padukas rest on Nammalvar. So it is called Sri Shatakopam. In Nammalvar Sannidhi, Nammalvar's padukas will rest on Madhura Kavi. So Sri Madhura Kavigal, then that Vadyar will give you that. It is called Madhura Kavigal. If you go to the Sannidhi of say Alavandar or Periyanambigal, it will be Sri Ramanujam. If you go to the Sannidhi of, let's say, Swami Vedanta Deshika, it will be Nayana Varadacharya, his son, Sishya. So there is a name for that. So here he says, okay, இப்போ கோவிலில் போய் ஷடாரி சாதிக்கிறா. ஷடாரி சாதிக்கும் போது எல்லாரும் நிற்கிறோம். ஒரு பெரிய ஆச்சாரியன் வரார், ஒரு அழிய சிங்கரோ ஸ்ரீமத் ஆண்டவனோ வரா. அவளுக்கும் ஷடாரி சாதிச்சுட்டோ நமக்கும் சாதிக்கிறா. இப்போ ஷடாரி doesn't say, see, I will go on the head of only few people. List. I will not go on these people. Does it ever distinguish? No. So when Shatari doesn't distinguish between the people with the qualifications and the positions that they hold, Vedanta Deshika states, similarly, I am so happy that it will come on my head also. It won't distinguish. He says, I am very low of a person. Remember, it's called Naichanu Sandhanam. In those days, any acharya who writes a work, he will always state, I am very low. How can I praise you? Stotramna enna? Stotramna enna? Stotramna praise. Apram, praise oru tharam. What is stotram? Huh? Hearing. What did you say hearing, ma'am? Hearing is, no. Stotram. Shrotra is, listen, praising. Mangala Shasanam. Next. Stuti.
stuti, stotram, these are all synonymous words. Paryayavachaka shabdam. Remember, what is stotram or stuti or stavam? These are all synonymous words. Stotram, stuti, stavam, these are all paryayavachaka shabdam. What is stotram? One, praising what is there is stotram. Praising what is not there is also stotram. Remember, இப்போ யாரோ ஒருத்தர் வரா, என்னமோ பண்ணியிருக்கார் தெரியுமா, ஊரையே பிரமாதமா படிச்சு விட்டார். அவர் சுத்தி பாப்பார், நம்மளா, நான் தானா, நான் ஒண்ணுமே பண்ணலையே சார், அதை தான் நான் சொன்னேன் இல்லையா. திஸ் இஸ் கால்ட் சர்க்காசம்னு பேர் இல்லையா. என்னமோ தளிக பண்ணுவா தெரியுமோ, சாதம் கூட வைக்க தெரியாத ஒரு வள்ளல், இது தளிக பண்ணி தூங்கும். எதுக்கு இது சொல்ல வந்தேன்னா, this is also stotram. So if someone praises us, that is the meaning. They are not praising what is there, because there is nothing to praise. Yeah. So stotram means praising what is there, what is not there. At the same time, the person who praises should be worthy of it. Remember, those stotras which have been written by great acharyas are the ones that we venerate. Yeah. There are poets who may write film songs, there are poets who will write duet songs. Ava stotramam eluduva. That does not come, because the moment you praise a mortal, the value is gone. Yeah. நன்னா இவர் கவிதை எழுதுறன், போன வாரம் கூட ஸ்தூதி எழுதி தந்தார், இந்த மேடை பேச்சுக்கு எழுதி தர, எங்களை வாழ வைத்த வள்ளலே, தலைவனே, என்னெல்லாம் செய்தாய் நீ, இப்படிலாம் எழுதி கொடுக்குறாருன்னு வச்சுங்கோ, அவர் எழுதின ஸ்தோத்திரத்தை படிக்கவே கூடாது. There is no sanctity attached to it. So Vedanta Deshika states, how can I praise you? You are so high. But then he convinces himself. When you go as Shatari, you don't distinguish between this person and that person. So I am happy that you will come on my head also. Nichepi hanta mama murdhani nirvisesham mama murdhani. What is murdhaja? Murdhaja. What is murdhani? Tala. What is murdhaja? Born out of head. What is it? What is born out of your head? Hair. தைரியமா சொல்லுங்க, ஸ்டாண்ட் அப் அந்த பெஞ்சா இங்க, அதெல்லாம் கிடையாது. அதனால மூர்தஜா மீன்ஸ் ஹேர். ஜா, what is born. So that which is born of your scalp, head, is hair. So in Sanskritam, murdhaja means hair. So he says, hanta mama murdhani, for me, nirvisesham tungepi yannivashate nigamottamange. But அந்த பாதுகைகள் வந்து வேதத்தின் உச்சி சிகரத்தில் இருக்கே, சேகரமா இருக்கே. பிராச்சேதச பிரபிருதிபிஹி பிரதமோபகீதம். யார் ஒன்னு முதல்ல பாடியிருக்கா? பிராச்சேதச பிரபிருதிபிஹி, வால்மீகி. He is called Prachetasa. Veda Prachetasa Dasit Sakshat Ramayanatmana Prathamopageetam. He is the one who has sung praises about you first. Stoshyami Rangapati Padukayor Yugam Tat. Stoshyami, now I shall sing praises. Na paadren. Rangapati Padukayor. அவர் ராகவனோட பாதுகையை பாடினார், நான் ரங்கநாதனுடைய பாதுகையை பாடுறேன். ராமனுக்கு சம்பிரதாயத்துல பெருமாள்னு பேரு, ஞாபகம் வச்சுங்கோ. பொதுவா பெருமாள்னா நம்ம விஷ்ணுன்னு வச்சுட்டு இருக்கோம், தப்பில்லை. ஆனா வியாக்கியானங்கள்ல, பிராச்சீனமான வியாக்கியானங்கள்ல ராமன் சொல்ல மாட்டா, பெருமாள் வந்தார், பெருமாள் சென்றார்னா ராமன் அர்த்தம். ராமன் ஆராதித்த பெருமாளுக்கு பெரிய பெருமாள்னு பேரு. அதனால பெருமாளுடைய பாதுகையை கொண்டாடினவர் வால்மீகி, பெரிய பெருமாளுடைய பாதுகையை கொண்டாடினவர் தேசிகன். அச்சா, இது 5வது ஸ்லோகம். 6வது, தத்தே முகுந்த மணி பாதுகையோர் நிவேஷாத் வல்மீக சம்பவகிரா சமதாம் மமோக்திஹி கங்கா பிரவாஹ பதிதஸ்ய கியானிவ ஸ்யாத் ரத்யோதகஸ்ய யமுனா சலிலாத் விசேஷஹ.
தேசிகன் சொல்றார், நான் வந்து ரங்கநாதருடைய பாதுகை மேல ஏதோ ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும்னு ஆரம்பிச்சிருக்கேன். என்னுடைய வார்த்தை தமிழ்ல சொல்லுவா, ஏழை சொல் அம்பலம் ஏறுமா, சாதாரணப்பட்டவன், ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்ச 2 ஸ்லோகத்தை பாடலாம்னு நினைக்கிறேன் பாதுகைகள் மீது. தத்தே முகுந்த மணி பாதுகையோர் நிவேஷாத். முகுந்த, முகுந்தனா பெருமாளுக்கு பேர், முகுந்தன், முக்தி கொடுக்கக்கூடியவன், மோட்சத்தை கொடுக்கக்கூடியவன் முகுந்தன். மணி பாதுகையோர், மணின்னு சொன்னா ஜெம்னு அர்த்தம். மணி பிரவாளம்னு சொல்றோம் இல்லையா, மணினா ஜெம். மணி பாதுகையோர், பெருமாள் தரிச்சிருக்க பாதுகையில அழகா மணி 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 மணியா வச்சு ஒரு லேயர் போட்டிருப்பாளாம், அவ்வளவு அழகா இருக்கும். மணி பாதுகையோர் நிவேஷாத் வல்மீக சம்பவகிரா சமதாம் மமோக்திஹி. அப்ப நிறைய பேர் கேட்பா, வால்மீகி ராமருடைய பிரபாவத்தையும் ராமருடைய பாதுகா பிரபாவத்தையும் கொண்டாடி இருக்கார் ராமாயணத்துல, நீ ராமர் ஆராதனம் பண்ண ரங்கநாதருடைய பாதுகையின் பிரபாவத்தை பாதுகா சஹஸ்ரத்துல கொண்டாட போறே, 2 சமமாகுமா? அவர் திரேதாயுகம், நீ கலியுகம். கலினாலே பாவம், அந்த காலத்துல வந்து இந்த கவர்மெண்ட்ல எல்லாம் சொல்லுவா, நீ ஏதாவது அசடத்தனம் பண்ண தண்ணி இல்லா காட்டுல மாத்திடுவேன் அப்படின்பா. அந்த மாதிரி நீங்க உடனே மெட்ராஸான்னு கேட்காதீங்க. மெட்ராஸ்ல இப்போ ஒரே மழை கொட்டி வீட்டுக்குள்ளெல்லாம் ஜலம் வந்துடுது. அதனால இப்போ மெட்ராஸுடைய டெஃபினிஷனே மாறி போயிடுது. எதுக்கு இது சொல்ல வந்தேன்னா, பூமியில பிறக்கிறதே அந்த காலத்துல வந்து எல்லாருக்கும் தேவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய பனிஷ்மெண்ட்டாம். ஓன்னு அழுதுருவா, ஐயோ பூமியில போய் நீ பிறப்பாயாக, ஐயோ பூமி கமிச்சுடாதீங்க, பூமி கமிச்சுடாது. இல்லை காஷ்மீருக்கு, ஐயோ வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டாம், எங்கேயுமே அனுப்பாதீங்க எங்களை, நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமா ஆன்னு சிரிச்சுன்னு உட்காந்து ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு இருக்கோம், அவள் அழுதுண்டே கீழே வரா. அந்த மாதிரி அந்த பூமியில பிறக்கிறது கஷ்டம். பூமியில வந்து பிறந்துட்டு மனிதன், அது அவையா சொல்லிவிட்டா, மனித பிறத்தல் அரிது அரிது மானிடனாய் பிறத்தல் அரிது அப்படின்னு அந்த சுந்தராம்பாள் பாடிட்டு போயிட்டா. முருகா அரிது அரிது மானிடனாய் பிறத்தல் அரிது அப்படின்னு நம்ம 50 ரூபா டிக்கெட்டை வாங்கி இந்த பாட்டை வேற கேட்டுட்டு வந்துடுறோம். மனுஷனா பிறந்து இந்த இவ்வளோ டாக்டர்ஸ்லாம் இங்கே இருக்கா, ஆல் ப்ராஸ்பரஸ் டாக்டர்ஸ் ஆகியர்னு டாக்டர் கிருஷ்ணன் அன்னைக்கே சொன்னார். பாவம், டெல்லி எல்லா இடத்துலேயும் தான் வந்திருக்காளாம். யோசிச்சு பாருங்கோ, நமக்கு இருக்கிற இவ்வளவு சக்கரை வியாதி, இந்த வியாதி, அந்த வியாதி, பாவம் சாதாரண இந்த மிருகங்களுக்கெல்லாம் இருக்கும். அது பாவம் ஏதாவது அலையிறதோ, கார்த்தால் எழுந்தோடனே மாத்திரையை சாப்பிடணும், வெறும் வயத்தில் சாப்பிடணும், மெட்ஃபார்மின் போட்டுக்கணும், மெட்ஃபார்மினோட கிளிபென்கிளமைட், கிளிக்லாசைட், இதை சாட்டா காலில் ஜலம் கூத்துன்றோம். அப்புறம் வந்து இதே வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடக்கூடாது. அப்புறம் வந்து பயோக்ளிட்டசோன், சீட்டா, என்ன கிளிப்டின் ஒன்று இருக்குது, கரெக்டாக டாக்டர்? சீட்டா கிளிப்டின், ராமா கிளிப்டின், எது எதுவும் இருக்குது. அதை கொடுத்தா அது இன்னொன்று வந்து அதை போக்கடிக்கிறதுக்கு, இவாளெல்லாம் வச்சு நான் தப்பு சொல்லக்கூடாது, அவள் பழி வாங்கிடுவா அப்புறம். அதுக்கு ஒரு சைடு எஃபெக்ட். இதெல்லாம் இந்த மிருகங்களுக்கு என்ன பாவம், ஔவையார் பாடிட்டா, மணி பிறத்தல் அரிது மானிடனாய் பிறத்தல் அரிது மானிடனாய் பிறத்தல் அரிது. ஒரு இடத்துல இறங்கணும்னா பயமா இருக்கு, கீழே இறங்குறதுக்கு அப்படியே நம்ம நிலையே நினைக்காம அது சறுக்கு மரமா போயிடுறது இல்லையா, அது முடிஞ்சா கால் உடையிறது, ஏதாவது இந்த மிருகங்கள். அதனால ஏதோ சொல்லியிருக்கா வாழலாம். அதனால இங்க என்ன சொல்றார் தேசிகன், பெரிய ராமருடைய பெருமை ராமாயணத்துல கொண்டாடி நான் ஒரு ஏதோ பாதுகா சஹஸ்ரம் கொண்டாடி இருக்கேன் அப்படின்னு நான் நினைச்சிருந்தா கூட, பெருமாளை நீ 2த்தையும் சமப்படுத்திடுறீ. எப்படி? அவர் என்ன சொல்றார், தத்தே முகுந்த மணிபாதுகையோர் நிவேஷாத் வல்மீக சம்பவகிரா சமதாம் மம உக்திஹி. வல்மீக சம்பவகிரா, வல்மீகத்திலிருந்து பிறந்தவர், அவர் கொடுத்தது சம்பவகிரா மமோக்திஹி, சம மமோக்திஹி, மம உக்திஹி, நான் சொன்னதும் அதுவும் சமமாக்கிறியே எப்படி? அதுக்கு ஒரு திருஷ்டாந்தம் கொடுக்கிறார். கங்கா பிரவாஹ பதிதஸ்ய கியானிவஸ்யாத் ரத்யோதகஸ்ய யமுனா சலிலாத் விசேஷஹா. சரி, இப்போ யாராவது காஷி நகரத்துக்கு போயிட்டு வந்தேளா அண்மையில்? லாஸ்ட் ஒரு 6 monthsல காஷிக்கு போனவ யாராவது இருக்காளா? எப்படி நீட்டாக இருக்கா முன்னைக்கு? ரொம்ப நன்னா இருக்குங்கிறா. இப்போ காஷியில் ஒரு காலத்தில் 2015 நாங்கள் கூட்டுன்னு போயிருக்கோம். அப்போல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும், ஐயோ இவ்வளோ ரொம்ப அசுத்தமாக இருக்கே அப்படின்ட்டு. இப்போ அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டாம் வாட்டர் ட்ரெயின் எல்லாம் பண்ணியிருக்கா. அது வந்து நம்ம பாப்பாலால் ஸ்வீட் கடை, அப்புறம் வந்து சீதாமையா ஸ்வீட் கடை, அப்புறம் அங்கே எல்லாம் வந்து டண்டாயின்னு ஒன்று கிடைக்கும், லஸ்ஸி, அது நன்னா வங்கக்கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனைன்னு மேலே இவ்வளோ வெண்ணெயை போட்டு தொபக்குன்னு போடுவான்.
அது அப்படியே மேலே அப்படியே மிதந்துன்னு இருக்கும். அப்படியே மிதந்துட்டு இதை சாப்பிடுங்கோ அப்படிமா. அப்புறம் நம்ம உடனே இவர்கிட்ட போக வேண்டியது தான், டாக்டர் கிருஷ்ணன் கிட்ட போக வேண்டியது தான். அவர் சொல்லிடுவார், டோன்ட் டேக் த ஹைவே, டேக் த பைபாஸ் அப்படிம்பார். இவ்வளவு சாப்பிட்டுட்டும் அங்கே நீங்கள் அந்த கடற்கீழெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம ஊர்லேயே சில இடங்களில் ஸ்டாம் வாட்டர் ட்ரெயின் இருக்கும். அதாவது நம்ம ஆற்றுல மேலே எல்லாம் வர ஜலத்தெல்லாம் அது வாங்கி கீழே அந்த தெருவில் நம்ம நடந்து போகிற இடத்துலலாம் அந்த ஜலம் வழிஞ்சு 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 இந்த ஸ்டாம் வாட்டர் ட்ரெயின். இட் இஸ் ரிலேட்டிவ்லி குட் வாட்டர், பட் இட் இஸ் நாட் பியோர். ஏன்னா இது நம்ம தெருவில் எல்லாம் வந்து இது முகே தே தாம்பூலம் நயன யுகளே கஜ்ஜல கலா லலாட்டே காஷ்மீரம் பகவத் பாதாள முகே தே தாம்பூலம் அப்படின்னா என்ன? வெத்தலை பாக்கு இல்லையா? நம்ம ஊரில் எது பண்ணுறாளோ இல்லையா, பாவம் ஃப்ளைஓவர் கவர்மெண்ட் கட்டி வச்சா அதில் எல்லாம் இவ வர்ணஸ்தோமை அப்படியே துப்பி 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 வச்சுருவா. இந்த ஜலத்தெல்லாமும் அதை எடுத்துன்னு வரும். இந்த ஸ்டாம் வாட்டர் ட்ரெயினில் வர ஜலத்தை யூ நீட் லாட் ஆஃப் சாஃபனர்ஸ், ஃபில்டர்ஸ், பியூரிஃபையர்ஸ். இந்த ஜலத்தெல்லாம் அதை எடுத்துன்னு வருதா? ஆச்சு. இன்னொரு பக்கம் கலிந்தன்னு ஒரு பர்வதத்துலேருந்து காலிந்தி வருவோம். அவளுக்கு யமுனான்னு பேர். காலிந்தி காந்திஹாரி கலையது அப்புஷா, அந்த இடத்துல யமுனா வருவோம். யமுனா இஸ் எ ட்ரிபியூட்டரி டு கங்கா. ட்ரிபியூட்டரினா எங்கேயோ உற்பத்தமாகி ஒரு நதியில போய் சேரணும். ஒரு நதி தானே கிளையா பிரிஞ்சு கொடுத்தனா அதுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டரின்னு பேர். யமுனா இஸ் எ ட்ரிபியூட்டரி டு கங்கா. பிரயாக க்ஷேத்திரத்துல யமுனா வந்து கங்கையோட வந்து சேருவோம். சேர்றதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆகும், இந்த பிரயாக க்ஷேத்திரம் வாரணாசியில இந்த ஸ்டாம் வாட்டர் ட்ரெயின்ல ஜலம் வருது பாருங்க, அதுவும் கங்கையோட வந்து சேரும். ஆனா கங்கையோட சேர்ந்த பிறகு உங்களால எது யமுனை எது ஸ்டாம் வாட்டர் ஜலம்னு பிரிச்சே பார்க்க முடியாது. தேசிகன் என்ன சொல்றார், கங்கையோட பெருமாளுடைய ஸ்துதி என்கின்ற கங்கையோட சேரக்கூடிய யமுனை தான் வால்மீகி ராமாயணமா. இவர் எழுதுற பாதுகா சஹஸ்ரம் தான் ஸ்டாம் வாட்டர் ட்ரெயின்ல வர தண்ணியா. ஆனா சேர்ந்த உடனே சமமாயிடுறதே. கங்கா பிரவாக பதிதஸ்ய கியானிவஸ்யாத் ரத்யோதகஸ்ய யமுனா சலிலாத் விசேஷா. இந்த பால் கறந்துட்டு பசுக்கள்லேருந்து ஜலம் கலக்கிறது வழக்கம். முன்னெல்லாம் அவன் கண்ணெதிர்க்க ஜலம் கலப்பான், இப்ப கலந்ததை கொடுத்துட்றான். அதை நம்ம வந்து பாயசம்லாம் பண்ணி என்னமா இருக்குங்கிறோம், அது எந்த ஜலமோ தெரியல இல்லையா. அதனால இப்போ இப்போ நல்லா பாலை கறந்துட்டோம், இவ்வளோ திக்கு பால், எருமை பால்னு வச்சுங்க, எருமை பாலை கொண்டு திக்கா இருக்கு, அதை கொண்டு நான் வந்து ஒரு குழா கீழே வைக்கிறேன். குழா பிவிசி பைப், உதயலால் பைப்புன்னு ஒரு பைப் இருக்கு. உதயலால் பைப்ல அந்த ஜலம் வர வரைக்கும் அது ஜலம் H2O. அந்த குழாலேந்து வர வரைக்கும் ஜலம், குழா நுனியில வர வரைக்கும் ஜலம், பாலோட கலந்துடுத்துனா அது பால். அப் வேணா நீங்க சொல்லலாம் கொஞ்சம் தண்ணி பாலுன்னு சொல்லலாம். ஆனா நீங்க எப்படி பிரிப்பேள், இந்த கொலாய்டுன்னு பேரு கெமிஸ்ட்ரியில, லிக்விட் அண்ட் லிக்விட். இது ஜலமும் எண்ணெயும் கலந்துடுத்துனா பிரிக்கிறது கொஞ்சம் சுலபம், ஏன்னா எண்ணெய் மேல மிதக்கும். ஆனா பாலும் ஜலமும் அப்படி இல்லை, ரெண்டும் ஒரே க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் இதை பத்தி ஒரு பர்த்ருஹரி ஸ்லோகம்னு சொல்லியிருக்கேன். அக்கா ஞாபகம் இருக்கா? அப்பாடி ஞாபகம் இல்லை அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன். என்னன்னா பர்த்ருஹரின்னு ஒரு மகான் சதகத்ரயம்னு கொண்டாடி இருக்கார். There was a great poet called Bhartrhari. We should know about our poets. We don't have to learn their works. That is secondary. First let us know who they were. Then we'll understand what they wrote. யாருன்னே நமக்கு தெரியலன்னா நமக்கு ஷேக்ஸ்பியர் தெரியும், வேர்ட்ஸ்வர்த் தெரியும், இது ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் தெரியும், ப்ரௌனிங் தெரியும், ஆனா பர்த்ருஹரி தெரியாதுன்னா இது எப்படின்னா, பர்த்ருஹரிங்கிறவர் சதகத்ரயம்னு எழுதியிருக்கார். சதகம்னா என்ன? 100 ஸ்லோகம். சதகத்ரயம்னா என்ன? 300. நீதி சதகம், ஸ்ருங்கார சதகம், வைராகிய சதகம்னு எழுதியிருக்கார். எந்த ஆச்சாரியன் வைராகியத்தை பத்தி எழுதியிருக்காரோ அவரே தான் ஸ்ருங்காரத்தை பத்தியும் எழுதியிருக்கார். The one who has described kama, love, has also drafted about detachment, வைராகியம். ரெண்டும் அவர் தான் எழுதியிருக்கார். அதுல ஒரு ஸ்லோகம், ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்லோகம். பாலில் ஜலம் கலந்துருக்குன்னு சொன்னேன்னா, பாலும் ஜலமும் ஒரே க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுதான் ஒன்னா கலந்துடுத்தே, ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று. நீ என்னுள் இருக்கிறாய், உன்னுள் நான் இருக்கிறேன். இது வாலி எழுதினாரே, கண்ணாடி அப்படின்னு ஸ்னேகா கேட்போம், அதில் உன்னை பார்க்கிறேன் அதை என்னை காட்டுதே அப்படின்னு பாடுறா
ஞாபகம் இருக்காது? கரெக்டா நீ இதெல்லாம் கேட்கறதில்லை. இந்த மாமிலாம் ரொம்ப பக்தி. அதில் உன்னை பார்க்கிறேன் அது என்னை காட்டுதே. அவர் சதகத்திரயம் பாடியிருக்கார் அவர். சரி, இப்போ ஒன்றும் கலந்துடுத்தா ரெண்டும். இப்போ பாலும் ஜலமும் ஒரே ஜாலியா இருக்கு. இப்போ நம்ம தான் வில்லன். ஏன் அடுப்புல ஏத்திடுறோம் பாலை. அப்போ அது கொதிக்க கொதிக்க என்ன ஆகுது? ஜலம் பிரிஞ்சு போயிடுறது இல்லையா? பால் கிட்டே இருந்து நம்ம பிரிச்சுடுறோம். ரெண்டுத்தையும் இணைந்திருந்த ரெண்டு தோழர்களை பிரித்த பாவம் நம்மை வந்து சேரும். ஏன்னா இப்ப நம்ம திரட்டு பால் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோ, அதுக்கு கொதிக்க 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 தான் தண்ணி வத்தி மேல போய் பால் தங்கும். அப்ப என்ன ஆயிடுறதா? முதல்ல ஜலம் பிரிஞ்சு போயிட்டு இருக்கா மேல. ஆவி போன் மேலைவாய் அறிவு தந்து அருளினாய். ஆவியா போயிட்டு இருக்கு மேல. அது கீழே பார்த்துட்டு இருக்கு. அது கீழே விபூதி, லீலா விபூதியில இருக்கக்கூடிய அந்த பாலை பார்க்கறது. நான் செல்கின்றேன் அப்படின்னு அது மேல போறது. பாலால தாங்க முடியல. தோழா நீ செல்கின்றாயான்னு மேல பொங்கிண்டு வருதான். மேல பொங்கறதா பால்? எப்போ பொங்கும்? நீங்க பார்க்காத போது. அப்போ பால் மேல வருதா? அது மேல போற அந்த இதை பார்த்துட்டு ஐயோ தோழா போ, செல்கின்றாயே செல்கின்றாயே. நம்ம தான் வில்லன். பிரித்து விட்டோம். பிரிச்சாச்சே. அப்போ இந்த கொதிச்சுண்டு வர பாலை நம்ம தணிக்கணும். அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் ஜலத்தை எடுத்து மேல தெளி, சந்தோஷப்படு, போக்கிழ அமுச்சுடுறோம். இதை ஒரு ஸ்லோகமா எழுதியிருக்கிறவர். ஆச்சா, இதுக்கு கொலாய்டுன்னு பேரு. லிக்விட் இன் லிக்விட்னு பேர். இதுக்கு சாலிட் இன், இப்போ ஸ்மாக்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, அது சாலிட் இன் கேஸ். ஏன்னா காத்துல சின்ன பார்ட்டிகுலேட் மேட்டர் கலந்துருக்கு. அதை வச்சு தானே அவ பொல்யூஷன் லெவல்லாம் சொல்றா. ஐயோ டெல்லியில இருந்துட்டேன்னா நீங்க இப்பவே வாத்தியாருக்கு சொல்லிடுங்கோங்கிறா. ஏன்னா அவ்வளவு ஏதோ பொல்யூட்டட் ஏர் ஆகுது. 400 500 ஏதோ பிபிஎம்லாம் வந்துருத்துன்னா அது ஏதோ போயிடுவோங்கிறா. அதனால அதையும் மீறி நம்ம இருக்கோம்னு வச்சுங்கோ. அதனால ரத்யோதகஸ்ய யமுனா சலிலாத்விசேஷா. அப்பேற்பட்ட இது அபிராமி அந்தாதின்னு அம்பாள் பக்தாளுக்கெல்லாம் தெரியும். எனக்கு ரொம்ப பரிச்சயம் இல்லை. அதுல ஒரு இடத்துல எடுக்கிறாராம் இவர் பட்டர், அபிராம பட்டர்னு புலவர் கீரன் சொல்லுவர். பாலோடு கலந்த இந்த விஷயத்தை அவர் அங்க சொல்ற. பகவத்பாதாள் கடைசி ஸ்லோகம் சௌந்தர்ய லஹரியில பிரதீபஜ்வாலாபிர் திவசகர நீராஜன விதிஹி சுதாசூதேச்சந்திரோபல ஜலல வைரஜ்ய ரச்சனா ஸ்வகீயைரம்போபிர் சலில நிதி சௌஹித்யகரணம் த்வதீயாபிர்வாக்பிர் ஜனனிவாசாம் ஸ்துதிரியம். அதாவது பிள்ளையார் வயத்திலேருந்தே எடுத்து அவருக்கு பிரசாதம் வைக்கிற மாதிரி, அம்மா நீ கொடுத்த ஞானம், நீ கொடுத்த வாக்ஞானத்தை வச்சே உன் மேல ஒரு ஸ்தோத்திரத்தை எழுதி உங்ககிட்டே கொடுத்துட்டேன். இன்கிரீடியன்ட்ஸ் நீ கொடுத்தது தான், எல்லாம் பண்ணிவிட்டு திருமாறிட்டோ நான் உங்ககிட்டே திருப்பி கொடுக்குற மாதிரி த்வதீயாபிர் வாக்பிர் ஜனனிவாச்சாம் ஸ்துதிரியம்னர். அதே மாதிரி கங்கையும் எல்லாம் கலந்து, நான் சாதாரண ஒரு தெருவோரமா ஓடிட்டு இருக்கிற யமுனையும் நானும் ஒன்னா சேர்ந்து கங்கையோட போய் சேர்றோமேன்னர் தேசிகன் 6வது ஸ்லோகத்துல 7வது. விஜ்ஞாபயாமி கிமபி பிரதிபன்ன பீதிஹி பிராகேவ ரங்கபதி விப்ரம பாதுகே த்வாம் வியக்தும் க்ஷமா சதசதி விகதாப்யசூயாஹ சந்தஸ்பிருஷந்து சதஹைர் ஹிருதயை ஸ்துதிம் தே. அதாவது யாரெல்லாம் நல்லதை கெட்டதிலேருந்து பிரிச்சு பார்க்கறாளோ அவளுக்கு பரமஹம்சாள்னு பேர். ஞானிகள் பிரிச்சு பார்ப்பா. சில பேர் நல்லதுலயும் கெட்டதை தேடுவா. ரொம்ப பிரமாதமா ஒருத்தர் ஸ்வீட் நன்னாவே பண்ணியிருக்காருன்னு வச்சுங்க. பண்ணியிருக்கார். இன்னும் ஒரு மயிரழ அந்த கடலை மாவை கொஞ்சம் வறுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி நரநரன்னு இல்லை. இவா பண்ணது வாயிலேயே வைக்க முடியாது. பேச்சு இங்கேன்னு போகும். நரநரேன்னு இல்லை, அது ஒரு இப்படி, அது இன்னும் ஒரு பொடி பிடிச்சிருக்கலாம். இவர் இப்படி பேசுறதையும் நிறுத்தலாம் இல்லையா? தேசிகன் எடுக்கிறார். தயாசதகம் எவ்வளவு பேர் படிச்சிருக்கேன்னு தெரியல. பெருமாளுடைய குணம் தயாங்கிற குணம். அந்த தயா குணத்தின் மீது 100 ஸ்லோகங்கள் பாடியிருக்கார் சுவாமி தேசிகன். அதுல கடைசி ஸ்லோகம் எடுக்கிறார். காமம் சந்துமித கரம்பித குணான் வத்யானி பத்யானி நஹ கஸ்யாஸ்மின் ஷதகே சதம்புகதகே தோஷஸ்ருதிம் க்ஷாம்யதி நிஷ்ப்ரத்யூஹ விருஷாதி நிர்ஜர ஜரத்கார சலேனோச்சலன்
ದೀನಾಲಂಬನ ದಿವ್ಯ ದಂಪತಿ ದಯಾ கல்லோல கோலாகலஹ. தயாசதகத்தை பாடினாராம் தேசிகன். ரொம்ப அழகான ஸ்தோத்திர கிரந்தம். இதெல்லாம் நாங்கள் பெங்களூரில் நீங்கள்லாம் வந்தேன் இல்லையா, ஸ்தோத்திரம் மெட்ராஸ்லேன்னு வந்தா ஸ்தோத்திரம் சொல்கிறதுக்கு நாங்கள்லாம் வேதாந்த தேசிக ஸ்தோத்திர பாடம் பண்ணோம் தேவகிரி கோவிலில். பாவனாவும் கார்த்தால வந்துட்டு அப்புறம் ஏதோ கோவில் கிளம்பி போயிட்டா. வந்தேள் இல்லையா, அந்த தயாசதகத்தில் ரொம்ப அழகாக தேசிகன் அந்த ஒரு ஸ்லோகமும் எடுப்பார். எழுதிட்டு அவர் கடைசியாக ஸ்தோத்திரத்தை முடிக்கணும். இட் இஸ் அ ட்ரிபியூட் இல்லையா. அப்போ அவர் சொல்கிறார், வித்வான்களே, நம்மளை பார்த்து சொல்கிறார். நமக்கே ஒரு மாதிரி இருக்கு இல்லையா, நம்மளை பார்த்து வித்வான்களே அப்படின்னா மேடை பேச்சலாம், தமிழர்களே அப்படிமா எல்லாம் சுற்றி பார்க்குறேன். யார் இதில் தமிழன், நமக்கு தமிழே வராது, நம்ம இங்கே தமிழன்னு கேட்கறது. அந்த மாதிரி தேசிகன் நம்மளை பார்த்து சொல்ல, வித்வான்களே, நான் ஒரு ஸ்தோத்திரம் எழுதியிருக்கேன், அதில் ஏதாவது தப்பு இருந்தால் மன்னிச்சுடுங்க, தோஷஸ்ருதிம் க்ஷாமியதி. ஆனால் அவருக்கு நம்மளை பற்றி தெரியும், விடுவோமா நாங்கள் எங்கேயாவது தப்பு தேடி கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா. இந்த பாட்டு போட்டி எல்லாம் இந்த ரியாலிட்டி ஷோவில் வைக்கிறான் பாருங்க, சின்ன சின்ன குழந்தைகள் என்னம்மா பாடுறது, அதில் இந்த ஜட்ஜுக்கு ஒரு 1,00,000 ரூபாய் கொடுத்து தப்பு கண்டுபிடிம்பா. பஞ்சமத்தில் ஷட்ஜத்தை தூக்கி ஆக்கு நிறுத்தணும், பஞ்சமத்தில் போய் கீழே இறக்கணும். இவரை பாட வச்சா தெரியும். அது தம்மா தூண்டு ஒரு 10 வயசுக்கு உட்காந்துட்டு கண்ணோடு காண்பதெல்லாம்னு அது பாடிட்டு போகிறது. அதில் வேற என்ன தெரியுமா, இப்போல்லாம் பாட்டு போட்டியில் பாடப்படாது, பாட்டோடு சேர்ந்து டான்ஸ் வேறு பண்ணணும். பின்னாடி அந்த 4 குதிச்சுட்டு இருக்கோம், பாவம் அது எப்படி தான் பாடுறதோ. நம்மள சாதாரணமாக உட்காந்து வச்சு தாளம் போட்டாலே எல்லாம் பண்ணுறோம். அது பாவம் இந்த இதை வேற மைக்கை வேற கீழே வச்சுன்னு இப்படி குதிக்கணும். அது பாவம். யூ ஹேவ் டு, ஏன்னா அதெல்லாம் இந்த ஃபிலிம் பாட்டெல்லாம் பாடணுன்னா ஒரு இடத்துல பாட முடியாதே. அவள் இப்படி நடக்கணும், அப்படி நடக்கணும், தலையை முடிய வளர்த்துக்கணும். அதை அப்படியே எங்கள் தமிழ் தாய், இப்போ ரெஹமான் வந்து ஒரு தமிழ் தாயை வண்ணாபடி அது பரப்பணும். அது இல்லையா, குருவி உள்ளே போயிடுச்சுன்னா அது வெளியிலே வர முடியாத அளவுக்கு கூடா இருக்கணும். அது இதெல்லாம் பாடி இப்படி பண்ணணும். பஞ்சமத்தில் போய சஜ்ஜத்தை தூக்கி ஆக்க நிறுத்தணும் அப்படிம்பார். ஏன் அவர் தப்பு கண்டுபிடிக்கிறார், அவருக்கு துட்டு கொடுத்ததே தப்பு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான். அதுதான். அதனால இந்த இடத்துல தேசிகன் சொல்றார், தப்பு இருந்தா மன்னிச்சுக்குங்க, ஆனா ஒருவேளை அதையும் மீறி நீங்க வீம்பு பிடிச்சி தப்பு தான் நான் கண்டுபிடிப்பேன்னு சொன்னா எனக்கு கவலை இல்லை. நான் திருப்பதி பெருமாள் மேல தானே எழுதியிருக்கேன். திருப்பதியில மேல ஆகாஷகங்கா பாப விநாசினின்னு ஒரு வாட்டர் ஃபால் வருது. அது ஜுர்னு சத்தம் போடும். நீ அந்த பக்கம் நிக்கிற, நான் இந்த பக்கம் நிக்கிறேன். நீ தப்பு சொன்னா எனக்கு காதுல விழுமா, என் காதுல விழாதுன்னு. தீனாலம் ஜாரத் கலத் தோஷஸ்ருதிம் க்ஷாமியதி நிஷ்பிரத்யூஹ விஷாத்ரி நிர்ஜர ஜரத் காரச்சலே நோச்சலன், என் காதுல விழாதுன்னு. அந்த மாதிரி இந்த இடத்துல சொல்றார், வியக்தும் க்ஷமா சதசதி விகதாபியசூயா. ஏதாவது தப்பு இருந்தா மன்னிச்சுக்குங்க, ஆனா பொறாமையால சொல்லாதீங்க, அசூயாக சொல்லாதீங்க. சந்தஸ்பிருஷந்து சதஹைர் ஹிருதயைஹி ஸ்துதிம் தே. யாரெல்லாம் வந்து நல்லதுல கூட கெட்டது பார்க்க தெரிஞ்சவாளோ அவளுக்கெல்லாம் ஒரு விண்ணப்பம் பண்ணாதீங்க. நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த ஸ்தோத்திரம் பெருமாள் மேல எழுதியிருக்கேன். ஏழை தான், சாதாரணப்பட்டவன் தான், மூளை இல்லாதவன் தான் எழுதுறேன். ஆனா நீங்க தப்பு சொல்லாதீங்க. அவரா மூளை இல்லாதவர், அப்பேற்பட்ட ஞானி சொல்றாருன்னா நம்ம எங்க சொல்றது. அதனால விஜ்ஞாபயாமி கிமபி பிரதிபன்ன பீதிஹி.